हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्चे स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। ए क्लास रे आमे रूढ़ी एवं लोकवाणी विषय रे पढ़िबा। आपण जदि ओडिया ग्रामर रो अन्य मध्य क्लास करा जायछि ताहा देखि नै ताले आम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जे देख पारबे एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करे नै ताले सब्सक्राइब करंतु। ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जे आपण जॉइन मध्य होई पारबे। रूढ़ी एवं लोकवाणी विषय रे पढ़िबा। प्रथम जानिबा रूढ़ी का कहा जे कौनसी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले यहाकू रूढ़ी कहुए। रूढ़ी क्या कहुए? कौनसी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी निज अर्थ को से छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी से अन्य अर्थ को प्रकाश करिबो, स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताकू आमे रूढ़ी कहिथौ। एग्जांपल द्वारा बुझिबा। झीटी खूब सुंदरी ता बाहागर पई तांको घर को केते लोक आसिले, सेमाने सबिता को पसंद कले, बाहागर स्थिर हैला, शेष रे झीटी सहित पुअटीर विवाह हैला। ए प्रथम रे कहा जायछि। यहा सेकेंड रे देखिबा सबिता गोटाई चाउल रे गढ़ा माने कोन? से गोटे चाउल रे गढ़ा माने से खूब सुंदरी ताकू देखिबा को बरघर देखा आसिले, झीटीर रूप तांको मन को पाइला, बाहागर स्थिर हैला, शेष रे दुईटी पुअटी सहित झीटीर हाथ गंठी पड़िला माने हाथ गंठी पड़िला, हाथ गंठी पड़िनी कौन होइछि? बाहागर होइछि। यहा को कौन कहछि? हाथ गंठी पड़िला, उभय हाथ को दी हाथ हैला, अर्थात हाथ को दी हाथ हैला माने बाहागर हैला। तेणु खूब सुंदर यहा को कौन कहछि? गोटे चाउल रे गढ़ा, पसंद कले, मन को पाइला, बाहागर हैला, हाथ गंठी पड़िला कहा जायथे। बाहा हेले हाथ को दी हाथ हैला माने कौन? से अन्य अर्थ को ही प्रकाश करुछि। कौन से शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले यह को ही कहा जाए रूढ़ी कहा जाए। रूढ़ शब्द माने कौन अटे? जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाशन करी भिन्न अर्थ प्रकाश कले ताकू रूढ़ी कहा जाए। अर्थात अन्य अर्थ प्रकाश करिबो, रियल वर्ड को से प्रकाशन करिकि अन्य वर्ड प्रकाश करिले ताकि रूढ़ शब्द बा रूढ़ी कहा जाए। जेमिति कि क्षत्र, क्षत्र माने जे क्षत्रु त्राण करे, यार अर्थ क्या? जाति को बुझाए। सेमिति घट, घट माने कौन? चेष्टा करिबा, घट माने चेष्टा करिबा, ता अर्थ क्या को बुझाए? पात्र को ही बुझाए। ता अर्थ यह को ही रूढ़ी कहा जाए। अर्थात अन्य अर्थ को प्रकाश करिबो, तार रियल वर्ड को न प्रकाश करके से अन्य अर्थ प्रकाश करके अन्य अर्थ प्रकाश कले ताहाको ही कहा जाए रूढ़ी बा रूढ़ शब्द कहा जाए। एवं रूढ़ी तीन प्रकार अटे। केते प्रकार रूढ़ी? ओडिया रे तीन प्रकार रूढ़ी अछि। गोटे होछि क्रियाहीन रूढ़ी। क्रियापद न थाए, जो थे क्रिया न थाए ताहाको क्रियाहीन रूढ़ी कहा जाए। क्रियायुक्त रूढ़ी, जदि क्रिया थिले ताहाको क्रियायुक्त रूढ़ी कहा जाए। तुलनात्मक रूढ़ी, दुईटी जिनिस को तुलना करा जाउतबो, से जगह रे तुलनात्मक ताहाको कोन कहा जाए? तुलनात्मक रूढ़ी कहा जाए। एवं एही तुलनात्मक रूढ़ी को कोन कहा जाए? उपमावाचक रूढ़ी मध्य कहा जाए। उपमावाचक रूढ़ी मध्य तुलनात्मक रूढ़ी को कहा जाए। तेणु क्रिया थिले क्रियायुक्त रूढ़ी, क्रिया नथिले क्रियाहीन रूढ़ी, तुलना करा जाउथिले ताहाको तुलनात्मक रूढ़ी बा उपमायुक्त रूढ़ी कहा जाए। एवं रूढ़ शब्द क्या कहा जाए बा रूढ़ी क्या कहा जाए? से अन्य अर्थ प्रकाश करले ताहाको आमे रूढ़ी कहिथौ। देखिबा क्रियायुक्त रूढ़ी एवं क्रियाहीन रूढ़ी विषय। प्रथम देखिबा क्रियाहीन रूढ़ी। क्रियाहीन रूढ़ी माने कौन? क्रियाहीन नथिबो, अंधर लौड़ी माने कौन? असहायर सहाय, श्रवण कुमार वृद्ध पितामातांकर अंधर लौड़ी, एथरे क्रिया ही नहीं। अंध बुझामणा अन्याय विचार, अंध बुझामणा में अन्याय विचार, यह मध्य कौन अटे? क्रिया नहीं। तेणु यह आम कौन कहबा? क्रियाहीन रूढ़ी। इंग्लिश रे आम कौन कहथु? क्रिया को वर्ब बोली कहथु। अरण्य रोदन माने निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना। अहीनकूल संपर्क घोर शत्रुता, यार माने ही पचारि थे एग्जाम रे। अलना कथा माने मूल्यहीन कथा। अकल गुडुम माने बुद्धिबणा हेबा। अल्प विद्या भयंकरी माने अल्प ज्ञान जोगु अपदस्थ हेबा। आकाश कुसुम माने वृथा स्वप्न। आपणा सुना भेंडी माने निज लोक अयोग्य। उपरी माल माने निर्दिष्ट आयु अधिक बा मागणा मिलिबा।
ଉପର ଠାଉଁରିଆ ମାନେ ଗଭୀରତାର ଅଭାବ ବା ସାରବତାର ଅଭାବ। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କହି ଯେ ସବୁଠାରେ ଭଲେଇ ହୁଏ। ଏକ ଘରକିଆ ମାନେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ଓଲିଆରୁ ଗଜା ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବା ସିଆଣିଆ। କର ଛଡ଼ା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। କାଠିକର ପାଠ ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟା ହିଁ ନାହିଁ। କାଠିକର ପାଠ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଲା ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। କପାଳ ଲିଖନ ମାନେ ଭାଗ୍ୟଫଳ। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଡ଼ା ମାନେ ଛଳନା ବା ଉପର ଠାଉଁରିଆ ସହାନୁଭୂତି। କୂପମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ମରଣ। ଗୋଟାଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଗୋଠଖଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା। ଗୋବର ଗଣେଶ ମାନେ ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା। ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଅଟେ। କ୍ରିୟା ନଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ସେମିତି ଦେଖିବା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଯଦି କ୍ରିୟା ଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କ୍ରିୟା ଥିଲେ ଅହନ୍ତା ରଖିବା ଏହି ରଖିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଟେ। ଅକଷ ରଖିବା ଏହି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଟେ। ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ଏହା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଟେ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ବା ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଆଖି ରଖିବା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଯତ୍ନ ନେବା ଏହି ସମସ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିବା ଆମେ। ଆଖି ଦେବା ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ବା ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ବା ଲୋଭ କରିବା। ଆଖି ପକାଇବା ମାନେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଏହି ସମସ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିବା। ଆଖି ବୁଲାଇବା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଅଟେ। ଦେଖିବା ବୁଲାଇବା। ଆଖି ବୁଜିବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆଖିକି ପାଇବା ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖି ପାଇବା କଳନା କରିବା ଚାଲାକ ହେବା ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ ଠକିଦେବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ ଠକିଦେବା। ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ବା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ ମାନେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ମାନେ ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ବା ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା ବା ଅନ୍ୟର କଥା ନ ଶୁଣୁଣୁ କହିବା। କପାଳ ଖୋଲିବା ମାନେ ଭଲ ବେଳେ ପଢ଼ିବା ବା ଉନ୍ନତି ହେବା। କପାଳ ଫାଟିବା ମାନେ ସର୍ବନାଶ ହେବା। କଲା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା ମାନେ ମଲିନ ପଡ଼ିଯିବା। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। କଲାକନା ବୁଲାଇବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ବା ସର୍ବନାଶ କରିବା। କାମରେ ହାତ ଦେବା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାନରେ ହାତ ଦେବା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାଠ ହୋଇଯିବା ବା ଜଡ଼ ପାଲଟିଯିବା ମାନେ କାତର ହେବା। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ମାନେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏ ସମସ୍ତର କ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଖାଲରେ ପକାଇବା ମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇବା। ଖିଅ କାଢ଼ିବା ମାନେ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ମାନେ କଷ୍ଟ ସହି କଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। କିଛି ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଯଦି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଥିବ ତାହେଲେ ବା ତୁଳନା କରିଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ବା ତାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କହିଥାଉ ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବ।
ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଏଣ୍ଡିଓ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ମାନେ ଏଣ୍ଡିଓ ଯେପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରେ ସେମିତି ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡିଓ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥାଏ। ଯଦି ତାହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, କୁକୁର ଯେପରି ଧାଏଁ ସେପରି ଧାଇଁବା। ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା, ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା, ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା, ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା। ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ? ଜୋକ ଯେପରି ଲାଗେ ସେପରି ଲାଗିବା। ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ବା ଉପମା, ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲୋକବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଲୋକବାଣୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଲୋକବାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲୋକମୁଖରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକବାଣୀ ବା ଲୋକୋକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଲୋକବାଣୀ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋକବାଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଲୋକବାଣୀକୁ। ଏବଂ ଲୋକବାଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, ଲୋକମୁଖରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏହି ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବା ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋକବାଣୀ ବା ପ୍ରବାଦ ବା ପ୍ରବଚନ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଲୋକବାଣୀକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଜୋର ଯାହାର ମୁଲକ ତାର। ହିନ୍ଦୀରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଚ ନ ଜାଣେ ଆଙ୍ଗନ ଟେଢ଼ା। ଏହା ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଏ ଲୋକବାଣୀକୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ। ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଏ ଲୋକବାଣୀକୁ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକବାଣୀ ଦେଖିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ଲୋକବାଣୀରୁ। କୋଉଟା? ଆକାଲେ ନିୟମ ନାସ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନପାରେ। ଅତିଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ, ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଉପରକୁ ବିନମ୍ର ଭାବ ଦେଖାଇବା। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା। ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା, ମାନେ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଅନ୍ଧ ଦେଶରୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, ମାନେ ମୂର୍ଖ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ମାନେ ନିକମା ବା ଅଳସୁଆ ଲୋକର କଥା ଆସ୍ପାଲନ କରିବା। ଧର୍ମବୀର୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଲ ସହିତ, ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମୂଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ, ମାନେ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ବା ମିଳାମିଶାରେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସତର୍କତା ହେବା, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକାଏ, ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଅନେକ ଭଲକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା। ଆପଣା ଶିଙ୍ଗରେ ଭୁଇଁ ତାଡ଼ିବା, ମାନେ ନିଜେ ସମର୍ଥ ହେବା। ଆଖୁ କିଆରୀରେ ପଶିବା, ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନ ପାରିବା। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା, ମାନେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ। ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ଫମ୍ପା, ମାନେ ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ଭିତରରେ ଶୂନ୍ୟତା। ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇବା, ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏକା ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଦୁର୍ଯୋଗ କେବଳ ଥରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ ଲୋକବାଣୀ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଲୋକବାଣୀ ଏବଂ ରୂଢ଼ି ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ
ଆପଣ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।